Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. உங்க பேர் என்ன பிரபு? ஷார்ட்டா இருக்கும், புரியல. மோகன் பிரபுஜியா மாதாஜி? மோகன் பிரபுஜியா? ஓகே ஓகே. வேற வேற மாதிரி இருக்கா? ஐடி வேற போட்டிருக்காரு. ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த மொபைல் கொஞ்சம் ஒர்க் நான் மாத்தி போட்டுக்கிறேன். இப்ப நான் அந்த மொபைலுக்கு வந்துடும் மாதாஜி. நான் காலேஜ் ஒர்க். நல்லா சொன்னீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கட் பண்ண அந்த மொபைலுக்கு வந்துடும் மாதாஜி. நான் இப்ப பண்ணல. ஒன்னும் அவசரம் இல்லை, வாங்க வாங்க பொறுமையா வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாலை நேர வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் நம்ம
இந்த பகவத்கீதைங்கிற ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்திருக்க விருப்பப்பட்டு வந்திருக்கிற எல்லா பக்தர்களையும், மாதாஜி அண்ட் பிரபுஜி எல்லாரையும் அன்போட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம 11வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க தான் சொல்லணும் 10வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு. யாராவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸை நீங்க சொல்லலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லுங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நேத்தி பார்த்ததுல உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சதுர்ஸ்லோகின்னு பார்த்தோம் மாதாஜி. பகவத்கீதையோட சாரம் 4 ஸ்லோகத்துல இருக்குன்னு 10.8ல இருந்து 10.11 வரைக்கும். வெரி குட், வெரி குட். சம்பந்தா 10.8, அபிதேயா 10.9, பிரயோஜனம் 10.10, 10.11. வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர் மாதாஜி. அது சம்பந்தம்னா என்ன மாதாஜி? அபிதேயான்னா என்ன? பிரயோஜனம்னா என்ன? சம்பந்தம்னா நம்மளுக்கும் பெருமாளுக்கும் எப்படி நம்ம சம்பந்தம் ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது மாதாஜி. சம்பந்தம் புதுசா ஏற்படுத்திக்க வேண்டாம், ஏற்கனவே நமக்கு அவருக்கு சம்பந்தம் இருக்குது. அந்த சம்பந்தத்தை இப்ப நம்ம புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். விட்டு போயிருக்கு, நமக்கு அவருக்குள்ள டச் விட்டு போயிருக்குது. அதை நம்ம இப்ப மறுபடியும் என்ன செய்யறோம்? புதுப்பிக்கிறோம். அந்த புதுப்பிக்கிறதுல அதுக்கான வழிமுறை தான் அபிதயாங்கிறது. பகவான்கிட்ட எப்படி நாம உறவு கொள்ள முடியும்? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விதமான ரசங்கள் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரசத்துல நம்ம பகவானோட உறவு வச்சுக்கிட்டோம்ட்டா அவருக்கு நம்ம பக்தி தொண்டாற்றும் பொழுது நாம அவரோட சம்பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்க முடியும். பிரயோஜனம் என்ன? அப்படி நம்ம சம்பந்தம் ஏற்படுத்தின உடனே பகவான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுப்பாருன்றது பிரயோஜனம் மாதாஜி. என்ன கொடுப்பார்? அவர்கிட்ட போய் சேரறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பாரு. அப்புறம் பரமாத்மாவை நம்ம மனசுல இருக்காரு, நம்ம இதயத்துல. அங்கேருந்து நம்ம இதயத்துல இருக்கிற இருளை நீக்கிடுவார் மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர் மாதாஜி. இருள்ங்கிறது அந்த இடத்துல அறியாமை. நம்ம மனசுல என்ன இருள் இருக்குன்னா அறியாமைங்கிற இருள் இருக்கு. அறியாமையினாலதான் நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த பௌதிக உலகமே நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இது டெம்பரரி, இது அழியக்கூடியது. பிரம்மாவே அழியக்கூடியவர்னா நாம அவர் படைச்ச வழிகளான நமக்கும் என்னது அழிவு உண்டு. நாம இது பர்மனன்ட்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? இந்த உலகத்திலேயே நம்ம எதை சேர்க்கணும் அதை சேர்க்கணும்னு நம்ம பொருள் மேல இந்த உலகத்து பற்று வச்சிருக்கோம். அந்த பற்றெல்லாம் நம்ம எங்க திருப்பணும்? பகவான் மேல திருப்பணும். அந்த மாதிரி திருப்பும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வாழ வேண்டிய உலகத்துல நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறாரு, நம்மள்ட்ட இருக்கிறத பாதுகாக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம நாம அவருடைய நித்தியமான அந்த உலகத்தை சென்றடையறதுக்கான வழிமுறையையும் அவரே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு. அதுதான் ஞான தீபேன. நம்ம மனசுல அந்த ஞான தீபத்தை அவர் ஏத்துறாரு. மனசுல ஏத்தி நம்மளை அங்க வர வைக்கிறாரு. அப்புறம் அவருடைய வைபவங்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு மாதாஜி? யார் வேணா சொல்லலாம், பிரபு கூட எல்லாம் சொல்லலாம். 10வது சாப்டர்ல பகவானுடைய வைபவங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதமா இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அசையாத இதுல ஹிமாலயமா இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் பார்க்கடலை கடைஞ்சு வர அந்த அஸ்வத்துல நான் உச்சைஸ்ரவான்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் சேனாதிபதியில நான் ஸ்கந்தன் முருகன்னு சொல்லியிருக்காரு. ருத்ரர்கள்ல நான் சங்கரன்னு சொல்லியிருக்காரு. வேதங்கள்ல சாமவேதம் சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. ஓகே, வெரி குட், நல்லா சொல்றீங்க. புக்கையும் படிக்கிற வாசிதான் இதெல்லாம் தெரிய வருது. ஏன்னா நமக்கு பிபிடில அந்த ஸ்லைட்லாம் இல்லவே இல்லை. நீங்க படிச்சிருக்கு வரீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா படிங்க.
அப்போ வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் எல்லையற்றது. அவருடைய வைபவங்கள் அதுல வந்து கொஞ்சத்தை தான் அவர் சொல்றாரு. கொஞ்சமே வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரு 40 ஸ்லோகம் போல இருக்கு நமக்கு. அந்த கொஞ்சோண்டு வைபவமே 40 ஸ்லோகம் போல இருக்கு. அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய தேஜஸிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொரிய தான் உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறேன் அர்ஜுனா. உனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நீ என்ன பண்ண போற, நீ வந்து என்கிட்ட பக்தி செய்யறது மட்டும் பாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இப்ப பகவான் வாயால பகவானுடைய வைபவங்களை அர்ஜுனர் வந்து நேத்தி கேட்டுட்டாரு. இன்னைக்கு அதை வந்து அவர் கண்ணால பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. இவ்வளோ வைபவங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குதா, இவ்வளோ பெருமைகள் உங்கள்கிட்ட இருக்குதா, எனக்கு வந்து எனக்கு ஏற்கனவே வந்து வியாசர் ரசிதர் அவங்க எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ உங்க வாயாலேயே நான் கேட்டுட்டேன். என்னோட அறியாமை எல்லாம் போயிட்டு பரம் தாமா பரம் பிரம்மா நீங்க தான் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் போற்றி புகழறாரு பகவானை. போற்றி புகழ்ந்துட்டு என்ன சொல்றாரு, இவ்வளோ வைபவங்களை வந்து நான் காதால கேட்டுட்டேன். அவர் வந்து கேட்க கேட்க அவருக்கு வந்து அமிர்தத்தை சுவைக்கிறது போல இருக்குதாம் பகவானுடைய வாயிலிருந்து வர்ற அந்த வார்த்தைகள். அத காதால கேட்டுட்டேன். இப்ப அதை வந்து கண்ணால பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு இப்ப நம்ம 11ஆவது சாப்டர்ல பகவானுடைய அந்த வைபவங்களை பகவான் என்ன செய்ய போறாரு, அர்ஜுனனுக்கு காட்ட போறாரு. அதுதான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற விஸ்வரூப தர்சனம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், நம்ம பிரணதியை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशक्यातिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. சொல்லுங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे. ஹரே हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे हरे கிருஷ்ணா ரொம்ப சந்தோஷம். हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போகலாம். நம்மளுடைய குருமார்களுக்கெல்லாம் வணக்கத்தை வந்தனத்தை தெரிவிச்சுக்கலாம். நம்முடைய பிரபுபா ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இப்ப இருக்க குருவா இருக்கக்கூடிய ஜெயபதாக சுவாமி, அப்புறம் நம்மளுடைய இஸ்கான் நிர்வாகியா இருக்கக்கூடிய நாமனிஷ்டா தாஸ் எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறதோட இது வந்து விஸ்வரூப தரிசனம். பகவான் வந்து வாயால சொல்லிட்டாரு என்னென்ன வைபவங்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னுட்டு. அதை இப்போ வந்து கண்ணாலேயே பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அர்ஜுனன். அவருக்கு வந்து பகவானை பத்தி விஷயங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நண்பனாதான் அவர் இதுவரையிலும் உணர்ந்திருக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து 2வது சாப்டர்ல குருவா ஏத்துக்கிறாரு. நான் உன்னுடைய சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படிங்கிறாரு. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாகா அந்த ஸ்லோகத்துல. ஏன்னா அவர் குழம்பி போயிருக்கிறார், போர் செய்யலாமா வேணாமான்னு. அந்த இடத்துல அவர் வந்து தன்னுடைய கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய குருவா ஏத்துக்கிட்டு தான் சீடனா இருந்து என்ன வழிகாட்டுங்கள்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து நண்பனா இருந்தாரு,
சீடனா இருக்கிறாரு, பக்தனா இருக்கிறாரு. இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் நம்ம எப்படி மனசை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும், அதாவது அண்டத்தின் உண்மை. இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து ஒரு சிறப்பு இருக்கு. என்னன்னா, இந்த ரூபம், இந்த விஸ்வரூபம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது. ஒன்லி பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இப்ப வந்து முதல்ல வந்து படிக்க வர்ற புது மாணவர்களுக்கு இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவானை வந்து எப்படி உணரலாம்னு வந்து கோடிட்டு காட்டுறாங்க. அவருடைய பாதங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னா பாதாள உலகத்துல இருக்குது. அது வந்து அந்த நம்ம 14 உலகம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து பாதாள உலகத்துல அங்க இருக்கு. அப்புறம் வந்து தொடை பகுதி வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது. அதுக்கு மேல் உலக அதெல்லாம் இதெல்லாம் சுதல பாதாளன்னு நிறைய உலகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி வருது. நம்ம வந்து வயிறு பகுதி வந்து எங்க இருக்குன்னா நம்ம பூலோகத்துல இருக்குது. அது மாதிரி நெஞ்சு பகுதி ஒரு இடத்துல, தலை, கழுத்து, மகர்லோகம், தபலோகம், ஜனலோகம் அப்படின்னு எல்லாம் வருது இல்லையா. அப்ப வந்து அவருடைய முகம், அப்புறம் அதுக்கு மேல தலை, இதெல்லாம் வந்து சத்தியலோகம் வரையிலும் பரவி நிக்குது. அப்படி இருக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த நம்ம உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய நம்ம நீர்ல வந்து சுவையா அவரை வந்து எல்லாரும் தண்ணி குடிக்கும் போது இப்ப நினைச்சுக்கிறீங்களா என்னன்னு தெரியல, நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன்னா நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போதெல்லாம் அவரை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அது மாதிரி இப்ப வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து மலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மலைகள் எல்லாம் பார்த்தா அவருடைய உடல் ஞாபகம் வரணும். மரங்கள்லாம் வந்து அவருடைய ரோமங்கள், தாவரங்கள்லாம் அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரோமாஞ்சனம், அதாவது மயிர்கால்கள் அப்படின்னு. அதாவது ஓடும் நதிகள்லாம் அவர் வயத்துல அவருடைய வயிறு பாகம், அது வந்து சமுத்திரம் நதிகள் இதெல்லாம் வந்து அவர் உடல்ல ஓடக்கூடிய ரத்தம்னு கூட வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நரம்புகள்லாம் என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகம் முழுக்க பகவான் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றா இருக்கிறாரு. இந்த உலகத்துல இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய தோற்றம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அதுதான் நமக்கு இங்க இருந்து அண்டத்தின் உண்மை வாழ்வியல் பாடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த விஸ்வரூபம் வந்து பௌதிகத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்மளுக்காக அது வந்து இந்த ரூபம் கெடுக்கப்பட்டது. இது ஆன்மீக லோகத்துல இந்த உருவம் கிடையாது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, இந்த காதால கேட்டதெல்லாம் நான் வந்து கண்ணால பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதனால வந்து எனக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி இருந்தால், பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தா அதை வந்து எனக்கு நீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம், பகவான்கிட்ட போய் எனக்கு வந்து இதை கொடு, அதை கொடு, வந்து என் பையன் வந்து நல்லா படிக்கணும், எனக்கு வீடு வாங்கணும், எனக்கு கார் வாங்கணும், எனக்கு அதை கொடு, இதை கொடுன்னு நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், பகவான்கிட்ட வந்து பணிவு இல்லாம நம்ம கேட்போம். உரிமையா கேட்கறது வேற, என்னவோ கட்டளை இடுற மாதிரி கூட நம்ம கேட்போம். ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பக்தன் இல்லையா, அவர் என்ன செய்யறாரு, எனக்கு அந்த உங்களுடைய திவ்ய தரிசனம், அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா எனக்கு அதை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. பகவானும் வந்து என்ன சொல்றாரு, காட்ட போறாரு. நது மாம் சக்யசே திரஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷு பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால், இப்ப நம்மள்ட்ட இருக்க கண்கள்லாம் என்ன, சும்மா ஊனக்கண்கள். நம்ம இந்த கண்களை வச்சுட்டு பகவானை பார்க்க முடியுதா, பார்க்க முடியல. இப்ப கோயில்லயே வந்து அர்ச்சாவதாரமா பகவான் இருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம அங்க போய் என்ன பண்றோம், பகவானோட கற்சிலையாவோ இல்ல வந்து ஐம்பொன் சிலையாவோ அவர் அணிந்திருக்க ஆடை அணிகலன்களையோ நம்ம பார்க்கிறோமே தவிர அந்த இடத்துல பகவான் நேரா இருக்கிறார் அப்படிங்கறத யாரால உணர முடியுது? ஏன்னா நம்ம கண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு குறையுடைய புலன்கள். அதனால அவரை வந்து நம்மளால உணர்ந்து கொள்ள முடியல. அததான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, உன்னுடைய இந்த கண்களை வச்சுட்டு நீ என்னை பார்க்கவே முடியாது. அதுக்கான கண்களை, திவ்யமான கண்களை நான் உனக்கு தர்றேன், திவ்ய திருஷ்டியை நான் கொடுக்குறேன், என்னோட யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் அந்த கண்களை திவ்ய திருஷ்டியை கொடுக்க போறாரு. இப்ப அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் ஏன் கேட்கிறாரு, அர்ஜுனனுக்கு என்ன அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னு நான் அவ்வளவு ஆசையா அப்படின்னு கேட்டா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவரு இந்த கிருஷ்ண ரூபத்திலேயே சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாரு. ஆனாலும் எதுக்காக கேட்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு தனக்காக கேட்கல, எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய நமக்காக தான் அவர் வந்து காட்டுறாரு.
எதிர்காலம்னா யாரு பிற்காலத்துல அது இது வந்து துவாபர யுகத்துல நடந்தது. இது குருஷேத்திர போர்க்களத்துல நடந்தது. இந்த பகவத்கீதை வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆனா அதுக்கு பிறகு கலியுகம் பிறந்து 5000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 5000 வருஷங்கள்ல எத்தனை பேர் போலிச்சாமியார் இருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். எத்தனையோ பேரை நம்ம கண்ணால பார்த்திருக்கிறோம். எல்லாரும் உணர்ந்து இருக்கிறீங்க. அது வந்து நான் தான் சாமி, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மக்கள் அப்படி ஏமாத்துற அந்த சாமியார்ட்ட போய் நம்ம என்ன செய்யலாம், நீ கிருஷ்ணர் நீ தான் கடவுளுங்கிறியா, அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டு அப்படின்னு சொன்னா ஓடியோ போயிடுவாங்க. அவங்களால எடுக்க முடியுமா பகவானை போல விஸ்வரூப தரிசனம்? நிச்சயமா முடியாது. பகவானை போல காளிங்கன் நடனம் ஆட முடியுமா? முடியாது. கோவர்த்தனகிரி அவர் தூக்குனாரு, அதெல்லாம் முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. ஆனா நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, சித்து வேலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சித்து வேலையின் மூலமா வாயில இருந்து விபூதி வரைக்கிறது, கண்ணுல இருந்து லிங்கத்தை வர வைக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் கட்டி நான் தான் கடவுள்னு அப்பாவி மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி ஏமாத்தக்கூடிய மனிதர்கள்ல ஏமாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து நமக்காகத்தான் என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்ட சொல்றாரு. அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த எண்ணம் கிடையாது, பார்க்கணுங்கிற ஆசை கிடையாது. நமக்காக அதை காட்ட சொல்றாரு அப்படிங்கிறது வரையில் நமக்கு தெரியுது. அப்படி காட்டும் பொழுது நம்முடைய சாதாரண கண்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால பகவான் என்ன செய்யறாரு, திவ்யமான ஒரு திருஷ்டியை கொடுக்கிறாரு அந்த இடத்துல. அந்த கண்களை கொண்டுதான் பகவானை பார்க்க முடியும். இப்ப வந்து பகவான் விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாரு. இந்த விஸ்வரூபத்தை பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற முகம். அதுல வந்து ஸ்லோகம் அழகா இருக்கும். அநேக வக்ர நயனம். நயனம்னா கண்கள். அநேக வக்ர நயனம்னா அநேகமான கண்கள். ஏன்னா அங்க ஏகப்பட்ட உருவங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு உருவங்கள்லயும் பார்த்தா 2 கண்கள் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப அநேக வக்ர நயனம், அநேகமான கண்கள். அநேக அற்புத தரிசனம். நிறைய அவருடைய அந்த அதி அற்புதமா இருக்குதான் அவருடைய தரிசனம். பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ உத்தமமா இருக்குதான். அநேக திவ்யாபரணம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட அணிகலன்கள். அவருடைய உடல்ல வந்து ஆபரணங்கள், நகையெல்லாம் அவர் போட்டிருப்பார் இல்லையா. அவரே வந்து என்ன செய்வாரு, சிவன் வந்து அபிஷேக பிரியர், இவர் வந்து அலங்கார பிரியர், நமக்கு தெரியும். அப்ப வந்து அலங்காரம் பண்ணிக்கணும்னா அவர் உடல்ல வந்து நிறைய ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிருப்பாரு. அவர் கைகள்ல வந்து தோள்வளை, கைகள் அந்த வளையல், அப்புறம் இடுப்புல வந்து அந்த முட்டியான மாதிரி மேகலை, அப்புறம் கால்கள்ல தண்டை, சலங்கை, அப்புறம் மாதிரி மார்புல வந்து எக்கச்சக்கமான அணிகலன்கள், ஆபரணங்கள்லாம் அவர் அணிஞ்சிருக்கிறாரு. அதுதான் வந்து அநேக திவ்யாபரணம். அதெல்லாம் எப்படி பிரகாசிக்குதுங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். திவ்யானே கோத்திய ஆயுதம். அது மட்டும் இல்ல, அவர் கைகள்ல வந்து பஞ்ச ஆயுதம் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நமக்கே தெரியும் அவருடைய கையில வந்து சங்கு, சக்கரம், கதா, பத்மம்னு 4 இருக்கும். அதனில வில்லு இருக்கும். அது மாதிரி இப்ப ஏகப்பட்ட உருவங்கள் இருக்குன்னா அத்தனை உருவங்களுடைய கைகள்லயும் நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு இப்ப சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூலம் வச்சிருக்கிறாரு. இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க கையில, இங்க பாருங்க விநாயகர் இருக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தருடைய என்ன செய்யறாங்க, அவங்கவுங்களுடைய ஆயுதங்களை கையில ஏந்திருக்கிறாங்க. அப்ப நிறைய ஆயுதங்கள் அவர் கையில இருக்கு. அப்புறம் திவ்யாம் ஆல்யாம் பரதரம் அப்படின்னா என்ன, அவர் வந்து மாலைகள், ஏகப்பட்ட மாலைகள் வந்து அவர் கழுத்துல சூடி இருக்கிறாரு. அவரே வந்து வனமாலின்னு பேரு அவருக்கு. அவர் வந்து மாலைகள் எல்லாம் வந்து வண்ண வண்ண மலர்கள், வாசனை மிகுந்த மலர்கள் சூடி இருக்கிறாரு. கழுத்துல இருந்து மாலையா நிறைய தொங்குது. அது மட்டும் இல்லாம திவ்யானு கந்தானு லேபனம். அது மட்டும் தானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, அந்த மலர்கள்ல இருந்து ஒரு வாசனை வருது. கந்தம்னா வாசனை. அந்த மாலை எண்ணெயில அவர் உடல்ல எல்லாம் வந்து என்னன்னா சந்தனம், ஜவ்வாது, பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் வந்து பூசி இருக்கிறாங்க. அந்த வாசனையும் சேர்ந்து வருதான். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து கண்ணால பாக்குறது இல்லாம மூக்காலையும் நுகர்றாரு அவரு. அந்த உருவம் எதிர்க்க இருக்கிறதுனால அவருடைய கண்கள், வாய்கள் எக்கச்சக்கமா பாக்குறாரு. எக்கச்சக்கமான ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிருக்கிறாரு. வண்ண வண்ண உடைகள் அணிஞ்சிருக்கிறாரு. மாலைகள், ஆயுதங்கள்லாம் ஏந்திருக்கிறாரு. அவர் உடல்ல இருந்து நறுமணம் வருது, ஜவ்வாது, சந்தனம் அது மாதிரி இருக்கிறதுனால. அப்புறம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம். அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கான். இப்படி ஒரு உருவமா இதுவரையிலும் நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. அனந்தம் விஸ்வதோமுகம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன,
எல்லையற்று எங்கும் பரவி நிக்கிறாராம். அதான் சொன்ன இல்லையா, பாதாளத்துல இருந்து விண்ணுலகம் வரையிலும் எங்க பார்த்தாலும் அவருடைய உருவம் நிறைஞ்சிருக்கு. விஷ்ணு அப்படிங்கிற பேருக்கு எங்கும் வியாபித்திருப்பவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம். பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்துல வந்து எடுக்கும் பொழுது எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். இந்த விஸ்வரூபம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் காட்டப்பட்டது. வேற யாரும் இந்த விஸ்வரூபத்தை இதுவரையிலும் பார்த்ததே இல்லை. அப்படி வந்து இருக்கு. அதுல வந்து யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா, சிவன், மற்ற அஸ்வினி குமாரர்கள், அப்புறம் விஸ்வதேவர்கள், அப்புறம் வந்து மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யட்சர்கள், அசுரர்கள், தேவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. அதாவது 11 ருத்ரர்கள், 12 ஆதித்யர்கள் எல்லாரும் சொன்னார்ல, இதெல்லாம் நான் இருக்கிறேன், ஆதித்யர்கள் நான் ருத்ரனா இருக்கிறேன், வந்து ஆதித்யர் நான் வந்து என்ன இருக்கு விஷ்ணுவா இருக்கிறேன், ருத்ரர்களையும் நான் சங்கரனா இருக்கிறேன்னு எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா. அந்த உருவங்கள்லாம் இந்த ரூபத்துல அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது. 33 கோடி தேவர்களும் அவருடைய உடல்ல அடங்கி இருக்கிறாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன படிச்சோம், இந்த பகவானை உருவத்தை வழிபட்டாலே மற்ற தேவர்களை வழிபடுவதற்கு சமம். கடவுளும் வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்கல. வேற எந்த கடவுளாவது இந்த மாதிரி விஸ்வரூபம் எடுத்து எல்லா தேவர்களையும் தன்னோட உடல்ல காட்டினாங்களான்னா இல்ல. அப்ப இவரு தான் வந்து மூல முழுவதற் கடவுளுங்கிறத நாம ஏத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இதுல காட்டுறாரு. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பார்த்த பரவசமாகவும் அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்திருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் அவர் பார்த்தோம்னா ஆச்சரியம் வருது. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து நண்பன்கிற இது வந்து இது சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து 7 விதமான அந்த இது இருக்குது. 5 விதமான பிரைமரி ரசா, அதுக்கு வந்து அடுத்த 7 வந்து செகண்டரி ரசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செகண்டரி ரசா தான் வந்து என்னன்னா அந்த ஆச்சரியம், கோபம், பயம் அதெல்லாம் வரும் அதுல. அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து ஆச்சரிய ரசத்துல போறாரு. பகவானுடைய அந்த உருவத்தை பார்த்தோன்னா ஆச்சரியம் வருது, பரவசமா இருக்கு. அவருடைய மயிர்கால்லாம் ரோமாஞ்சனங்கள்லாம் குத்திட்டு நிக்குதான் அர்ஜுனனுக்கு. ஏன் அப்படின்னா பயமும் வருது அவருக்கு. ஏன்னா அவர் உடல்ல இருந்து ஒளி, கோடி சூரிய பிரகாசம். ஒரு சூரியனை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து கண்ணை கூசும். நேரடியா யாராவது சூரியனை பாக்குறீங்கன்னா பார்க்கவே முடியாது. ஒண்ணு வந்து நம்ம கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு பார்க்கணும், இல்ல வந்து வேற ஏதாவது பண்ணிதான் நம்ம சூரியனை பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா அவருடைய வெயில வந்து வெளியில பார்த்தாலே கீழே வர்ற வெயிலோட அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து கண்ணு கூசுது. நம்ம எங்க சூரியனை பார்க்கறது? ஆனா இங்க பகவானுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா கோடி சூரிய பிரகாசமா இருக்குதான். ஒரு சூரியனை போல கோடி சூரிய பிரகாசத்துக்கு ஒருவேளை ஒத்தி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய பிரகாசம் வந்து எல்லையற்று எங்கும் பரவி நிக்குது. அவருடைய கண்கள்ல இருந்து எப்படி வருதுன்னா நெருப்பு ஜுவாலைகள்லாம் வருது. ஏன்னா ஒரு கண்ணு வந்து அவருக்கு சூரியன், ஒரு கண்ணு வந்து சந்திரன். அந்த ஒரு கண்ணு சூரியன் வந்து என்ன செய்யுது, எதிரிகள் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அந்த வெம்மையை கொடுக்கிறாரு. ஒரு கண்ணுல இருக்க அந்த சந்திரன் மூலமா, குளிர்ச்சியின் மூலமா பக்தர்கள் எல்லாம் அவர் காவந்து பண்றாரு. அப்படி அவருடைய உடல் தோற்றம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய வாயில இருந்தெல்லாம் நெருப்பு மாதிரி வருது. அப்படிலாம் நெருப்பா வருது வாயில இருந்து. அதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு நிச்சயமா பயமா இருக்கும். பற்கள்லாம் வந்து கோரைப்பல் மாதிரி பற்கள்லாம் தெரியுதான். நம்ம வந்து வாயை திறந்து வச்சிருந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் வந்து சங்கடமா இருக்கும். நம்ம வந்து வாய் மூடி இருக்கும் போது பார்த்துப்போம், வாயை திறந்து ஒருவேளை பல்வரிசை அழகா இருக்கவங்க வாய் திறந்தா ஒருவேளை நல்லா இருக்கும். அதுவுமே வாயை திறந்தே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு பயமா இருக்கும். அப்படின்னு திறந்துருந்தோம்னா கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். அது மாதிரி பகவானுடைய அந்த உருவம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பயத்தை கொடுக்குதாம். அந்த மாதிரி தோற்றம் அவர் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு அதெல்லாம் பயந்து போனோம்னா அவர் கேட்கிறாரு, ஃபர்ஸ்ட் நண்பரா இருந்தாரு, ஆச்சரியப்பட்டாரு, இப்ப பயம் வருது. பயம் வரும்பொழுது அப்ப அவர் சொல்றாரு, நான் மட்டும் பார்க்கல, தேவாதி தேவர்களும் வந்து இதை வந்து பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறாரு. தேவாதி தேவர்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த போர் நடக்க போகுது இல்லையா, குருஷேத்திர போர்க்களத்துல கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில போர் நடக்க போகுது. இதுல யார் வெற்றி அடைவாங்க அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து வானத்துல கூடி இருக்கிறாங்க. தேவாதி தேவர்கள்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே வந்து அந்த திவ்ய கண்கள் இருக்குது. அதனால அவங்க எல்லாமும் பாக்குறாங்க. பாக்குறதுனால அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பயப்படுறாங்க. அவங்களும் பயப்படுறாங்க. அர்ஜுனனை போல பயந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய உடல்ல வந்து ஒடுங்குறாங்களாம். எல்லாரும் வந்து அவர் உடலுக்குள்ளேயே வந்து புகுந்துக்கிறாங்க. தேவர்கள், முனிவர்கள், சாதுக்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க,
அமைதி அமைதின்னு பகவான் வந்து சாந்தப்படுத்துறாங்க. வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் முழங்குறாங்களாம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் பாக்குறத இங்க வந்து யார் பாக்குறா? சஞ்சயனும் பாக்குறான். சஞ்சயனும் பார்த்து வந்து என்ன சொல்றாங்க? திருதராஷ்டிரருக்கு எடுத்துரைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து நேரடியா குருஷேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்க்க முடியுதே திவ்ய திருஷ்டி மூலமா. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அது பார்த்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. யாருக்கிட்ட? அந்த திருதராஷ்டிர மன்னர்கிட்ட. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. இப்போ வந்து இதுவரையிலும் நம்ம வந்து நம்மளோட கிருஷ்ணரை வந்து 2 கை ரூபத்துல அந்த அழகான அந்த ரூபம், அந்த அழகிய ரூபத்துல பார்த்து அவர்கிட்ட ரொம்ப நட்பு கொண்டவரை இப்ப திடீர்னு இப்படி வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்து ஒரு பயங்கர தோற்றத்தை காட்டுறாரே அப்படின்னு அவருக்கு வந்து தன்னால புரிஞ்சுக்க முடியல. அவரால புரிஞ்சுக்க முடியாம அவர் என்ன செய்யறாரு? யார் நீங்கள்? எதற்காக வந்திருக்கிறீங்கன்னு பகவானை பத்தி கேள்வி கேட்கிறாரு. நீங்க உங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன? எதற்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லாம் அவர் கேள்வியா கேட்கும் பொழுது அப்ப வந்து பகவான் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவர்த்தோ லோகான் சமாஹதுமிஹ பிரவர்த்தஹ ருதேபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ ஸ்திதாக பிரஜனிகேஷு யோதாக. என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரா இருக்கக்கூடிய அந்த முழுவதற் கடவுள் சொன்னார், காலம் நான் அப்படிங்கிறாரு. காலம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? 2 நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னோம். இந்த பகவத்கீதையில 5 விதமான இததான் ஃபேக்ட் தான் நம்ம படிக்கிறோம்னு. ஜீவாத்மா பத்தி படிச்சோம். ஜீவாத்மா வந்து எப்படி தோன்றுது, எப்ப என்ன ஆகுது அப்படிங்கறது தோற்றத்தை படிச்சோம். 8வது சாப்டர்ல அது எங்க போய் முடியுதுன்னு அதோட அழிவை பத்தி படிச்சோம். ஜீவாத்மா பத்தி, பகவானை பத்தி எல்லா சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம். ஜீவாத்மா படிச்சிட்டோம், பரமாத்மா படிச்சிட்டோம், பிரகிருதி எப்படி உண்டாகுதுங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிட்டோம். நம்ம செயல் செய்யறோம், கர்மா எப்படி செய்யறோங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப இது காலம். காலத்தை பத்தி இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. காலோஸ்மி, நான் தான் காலம். காலம்னா என்ன? காலம். அவர் தான் கால ரூபமே எடுத்து வர்றாரு. எதுக்காக வந்திருக்காரு? உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுல என்ன தட்டிக்க ஆள் கிடையாதுங்கிறாரு. அது ஏன் அவர் இந்த ரூபம் எடுத்து வந்து செய்யணுமா என்ன? அவரு உலகத்துல இருந்தபடியே செய்யலாமே. ஆனாலும் எதுக்காக இறங்கி வர்றாரு? பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சத்துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. படிச்சோம் இல்லையா? 4.8 ஸ்லோகா. அதுல வந்து எதுக்காக வந்திருக்கிறாரு? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது தான் அவருடைய முதல் கடமை. 2வது துஷ்டர்களை அழிக்கிறது. 3வது வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல். இதற்காக தான் அவர் இங்க இறங்கி வர்றார். இதையும் அவர் அங்கிருந்தே செய்ய முடியும். ஆனால் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை அவர் ரொம்ப விரும்புவார். பக்தர்களோட இருக்கிறதா அவர் விரும்புவார். அதுக்காக அவர் இறங்கி வர்றார். வந்து உலகங்களை அழிப்பவற்றில் நான் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த போர்க்களத்துல கூடியிருக்க வந்து எத்தனை அக்ஷோனி சேனைகள், எத்தனை அக்ஷோனி சேனைகள் அந்த போர்க்களத்துல இருக்காங்க? யாராவது சொல்லுங்க. யாருக்கு தெரியுமா சொல்லலாம். 18 மாதாஜி. மொத்தம் 18. கௌரவர்கள் பக்கம் எத்தனை? பாண்டவர்கள் பக்கம் எத்தனை? கௌரவர்கள் 11, பாண்டவர்கள் 7. ஹரிபோல். மொத்தம் 18 அக்ஷோனி சேனைகள் அந்த போர்க்களத்துல கூடியிருக்கு. ஒரு அக்ஷோனி சேனைகள்னாலே அங்க வந்து எக்கச்சக்கமானது. 60,000 காலாட்படைகள், அப்புறம் 18,000 குதிரைப்படைகள், 18,000மோ என்னமோ 28,000மோ யானைப்படைகள், இப்படி வந்து தேர்ப்படைகள்லாம் இருக்கு கணக்கு. அப்படின்னா பாருங்க, ஒரு அக்ஷோனி சேனைக்கு அது. அதை போல மொத்தம் 18 அக்ஷோனி சேனைகள் அங்க கூடியிருக்கு. அத்தனை வீரர்கள், உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் அங்க திரண்டு வந்துட்டாங்க அந்த குருஷேத்திரத்துக்கு. அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு? இங்க வந்து உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். என்ன சொல்றாரு? பாண்டவர்கள் 5 பேர் தான் மிச்சம் நிற்பாங்க. அதோட கூட கொஞ்சம் கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், அப்புறம் மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. மற்றபடி பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் எல்லாம் வந்து அழிக்க போறாங்க. கௌரவர்கள் 100 பேர் அழிய போறாங்க. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து போர் புரிய வரும் பொழுது இந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். இந்த போர்ல நம்ம வெற்றி அடைவோமா இல்ல தோத்து விடுவோமா? அது ஏன்னா வெற்றி தோல்வி இரு தரப்புக்கும் சமம். எப்ப வேணா யார் வேணா தோக்கலாம், யார் வேணா ஜெயிக்கலாம். அது வந்து போருடைய தன்மை. அதனால அந்த மனசுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த சந்தேகத்தையும் பகவான் இங்க போக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு? உங்கள் பஞ்சபாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும், உங்க தரப்புல இருக்க வீரர்களும் அழியதான் போறாங்க அப்படிங்கிறத
அந்த இடத்துல பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு, நான் காலமா வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு. காலம்னா என்ன? உலகை அழிப்பவன், லோகா சமஹர்த்தும் இக பிரவர்த்தோ அப்படிங்கிறாரு. இப்ப அவருடைய காலம்ங்கிறது இதான் காலச்சக்கரமாட்டம் அவருடைய வாய் இருக்கு, திருவாய் இருக்குது. தாமரை போன்ற அந்த திருவாய் வந்து இப்ப வந்து காலச்சக்கரமா இருக்குது. கொழுந்து விட்டு எரியுது நெருப்பு. அந்த நெருப்புக்குள்ள யாரெல்லாம் போறாங்க? இங்க பாருங்க, இந்த பக்கத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வீரர்கள் போறாங்க, இந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா எல்லாரும் போர்க்களத்துல இருக்க அத்தனை வீரர்களும் எங்க உள்ள போறாங்க? அவருடைய திறந்த வாய்களுக்குள்ள போறாங்களாம். நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல. இப்போ வந்து நதியெல்லாம் எங்க உற்பத்தி ஆகுது? நமக்கு வந்து மலையில இருந்து உற்பத்தி ஆகுது. அது வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் போய் அது செழுமையை கொடுத்துட்டு கடைசியா போய் எங்க கலக்குது? கடல்ல போய் கலந்துருது. பல ஊர்ல இருந்தும் பல கிளைகளா வரும், எல்லாம் போய் கடல்ல கலக்கும். அது மாதிரி இப்ப வந்து இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் வந்து மக்கள் வந்து அங்க வந்திருக்கிறாங்க போர் செய்யறதுக்கு, வீரர்கள். அத்தனை வீரர்களும் வந்து பகவானுடைய அந்த வாய்ங்கிற அந்த கடலை நோக்கி வீறு கொண்ட வீரர்கள் என் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அவ்வளவு வேகமா போறாங்களாம், அவ்வளவு ஸ்பீடா வந்து உள்ளுக்குள்ள அவருடைய திரு வாயில போய் உள்ள நுழையிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவருடைய பற்களுக்கிடையில் நசுக்கப்படுகிறார்களாம். யாரு இவங்கெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் பயந்துட்டு இருந்தாரு, நான் பீஷ்மரை கொல்ல மாட்டேன், துரோணரை கொல்ல மாட்டேன், கர்ணனை கொல்ல மாட்டேன், என்னோட சகோதரர்கள் கொல்ல மாட்டேன், என் மாமன், என் தாத்தா, என் சித்தப்பா, என்னென்னமோ சொல்றாரு இல்லையா அர்ஜுனன். அத்தனை பேரும் பகவானுடைய வாயில கடிபடுறாங்க, நசுக்கப்படுகிறார்கள். அதெல்லாம் பார்த்தா எவ்வளவு பயமா இருக்கும். நம்ம கேட்கும் போதே நமக்கு பயமா இருக்கு, படிக்கும் போதே பயமா இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அதை நேரடியா பாக்குறாரு. நம்மளும் வந்து நேரடியா பாக்குற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு உருவகப்படுத்திக்கிறோம். அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு? பயந்து போறாரு. அதான் சொல்றாரு அதுல. அடுத்தது வந்து அதனாலதான் அவர் கேட்கிறாரு, காலம்னான்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்ப அவருக்கு விடை தெரிஞ்சு போச்சு. என்ன ஆக போகுது? இவங்கதான் ஜெயிக்க போறாங்க, பாண்டவர்கள் பக்கம்தான் வெற்றி அப்படிங்கறது பகவானுடைய வாயில இருந்து அந்த காட்சியில இருந்து அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிறாரு. இதுல அடுத்தது பகவான் என்ன சொல்றாரு? தஸ்மாத் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்ஷ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயை வைதே நிகதாக பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாசின். சவ்யசாசியே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சவ்யசாசியன்னா அது வந்து அர்ஜுனனுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் நேம். குடாகேஷ அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சோம். குடாகேஷன்னா உறக்கத்தை வென்றவன், இருளை வென்றவன், அஞ்ஞானத்தை வென்றவன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அர்த்தம் வரும். இதுல சவ்யசாசிய அப்படின்னு சவ்யசாசியன்னா எல்லாரும் வந்து எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க? அம்ப வந்து இடது கையில, வில்ல வந்து இடது கையில வச்சிருப்பாங்க, வளைச்சு வலது கையாலதான் அம்ப வந்து விடுவாங்க. எல்லாரும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு திறமை என்னன்னா, வலது கையாலேயும் அம்ப விட முடியும், இடது கையாலேயும் அம்ப விட முடியும். ரெண்டு அந்த திறமையும் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் சவ்யசாசியே அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? இது உன்னோட இது சொல்லிட்டார். ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அழிய போறவங்க, அழிவுன்னு அவங்களுக்கு காட்டிட்டேன் என்னுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல. இப்ப நீ என்ன செய்யணும்? எதிரிகளை உன்னுடைய அம்ப எடுத்து விடு, வில்ல எடுத்து வள அப்படிங்கிறாரு. எதிரிகளை வெல்வதனால என்ன? புகழிடம் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. அதெல்லாம் அவர் சொல்லுவாரு. நீ போர்க்களத்துல வந்து போர் புரி, நீ போர் புரிஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சின்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நீ போய் மன்னனா ராஜ்யம தாளலாம். இல்ல ஒருவேளை தோத்துட்டாலும் உனக்கு சொர்க்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்க போய் நீ சொர்க்கத்துல போய் சுகங்களை அனுபவிக்கலாம். சுறாபானம் சாப்பிட்டு தேவமங்கையர்கள் நடனத்தை பார்த்து என்ன பண்ணலாம்? அனுபவிக்கலாம், தேவ சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்லுவாரு. அதனால போர் புரிப்பாரு. இங்க என்ன சொல்றாரு? நிச்சயமா நீ தான் வந்து வெற்றி அடைய போற அப்படிங்கிறாரு. உனக்குதான் வெற்றி. நீ வெற்றி அடைஞ்சு நீ என்ன செய்யலாம்? பலமான இந்த ராஜ்யத்தை நீ அனுபவிக்கலாம். உனக்காக ஹஸ்தினாபுர அரண்மனை காத்திருக்கு. எனது ஏற்பாட்டால், பகவானுடைய பிளான். பகவான் வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து வந்ததே வந்து இந்த அதர்மிகளை அழிக்கிறது தான். பசு வந்து இந்த பூமாதேவி என்ன செஞ்சாங்க ஒரு தரம், இந்த அதர்மிகளோட கொடுமை தாங்காம அவங்க வந்து பசு வடிவம் எடுத்துக்கிட்டு போய் இவர்கிட்ட பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. எனக்கு தாங்க முடியல இவங்கெல்லாம் பண்ற கொடுமைகள், அதனால என்னை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு பிரம்மர்கிட்ட வந்து ஒரு பசு ரூபத்துல போய் பூமாதேவி கேக்குறாங்க.
பிரம்மருக்கு என்ன செய்ய முடியும்? அவரு அதிகாரி இல்லையே. அதனால நான் பகவான்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு க்ஷீரோகதா விஷயம் பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரந்தாமன்ட்ட போய் என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் கரையில மண்டி போட்டு உட்கார்ந்து பகவான்கிட்ட வேண்டுறாங்க. அதுலதான் இந்த புருஷ சுத்தம், அந்த புருஷ சுத்தம்ங்கிற அந்த ஸ்துதியை அவங்க எல்லாம் பாடுறாங்க பகவானை நோக்கி. பாடணும்னா பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அவர் தியானம் மூலமா தான் அவர் கேட்கிறாரு. என்ன செய்யறது, இந்த மாதிரி பூமாதேவி முறையிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவரும் தியானத்தின் மூலமா சட்டுன்னெல்லாம் யாருக்கும் காட்சி கொடுத்துட மாட்டாரு பகவான். அவரும் தியானத்தின் மூலமாவே என்ன செய்யறாரு, மனசுக்குள்ள சொல்றாரு, நான் அடுத்தது கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்க போறேன். அப்போ பூமாதேவியோட குறையெல்லாம் நீக்க போறேன், கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி அனுப்புன்னு அதை அவர் இது பூமாதேவிகிட்ட கன்வே பண்ணிடுறாரு. இப்படி அவர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டாரு கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கிறது. அதனாலதான் அவர் தேவர்கள் எல்லாம் கோபியர்களாம் அங்க பிறக்க வைக்கிறார். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது ஏற்கனவே அனைவரும் மரணத்தை கண்டு விட்டனர் அப்படிங்கிறாரு. ஏற்கனவே என்ன பகவானோட திட்டப்படி இவங்களெல்லாம் அழிய போறாங்க. அப்ப என்னது, அர்ஜுனனுக்கு என்ன வேலை? சும்மா செத்த பாம்பு அடிக்கிற வேலைதான். ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டாங்க. பகவான் அர்ஜுனனே இல்லைனாலும் பகவான் அடால செய்ய முடியும். ஆனா அந்த பெருமையை தன்னோட பக்தனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை பகவானுக்கு. தான் பேரை விட தன்னுடைய பக்தர்கள் பேர் எடுக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கும். இப்ப கிருஷ்ணன் நம்ம அர்ஜுனன் நினைச்சாலே அவன் வில்லாதி வில்லன், அவனோட வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு நம்ம பேர் சூட்டி இருக்கோமா. எதனால அந்த காண்டீபம்ங்கிற அந்த வில்லு அவரு அந்த அர்ஜுனனால மட்டும்தான் தூக்க முடியும், வேற யாராலையும் தூக்க முடியாது. அது எது வரையிலும் பகவான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரையிலும். பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு போனோம்னா அவரால் தூக்க முடியலையாம் அந்த காண்டீபத்தை. அப்ப அந்த இடத்துல அந்த பலத்தை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அந்த பலத்தை கொடுக்கிறாரு. அந்த பெருமையும் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சுதான் என்ன செய்யறாரு, சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. போரில் கருவியாக என்னன்னா அவங்க நான் அழிச்சிருவேன், நீ எனக்கு கையில இருக்கக்கூடிய கருவி மாதிரி நீ செயல்படு அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அறிவுறுத்துறாரு. நிமித்த மாத்திரம் பவ, இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். பகவானால் அவங்க எல்லாம் வாய்க்குள்ள போறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு, வெற்றிக்கான புகழை நீ எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு. பகவான் என்ன செய்யறாரு, அந்த புகழை கூட அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாரு. நாமெல்லாம் பகவானுடைய கையில இருக்கிற பொம்மைகள் தான். நம்ம அவர் ஆட்டனா நம்ம ஆடித்தான் ஆகணும். அந்த பெருமையை அவர் கொடுக்குறாருன்னா எடுத்துக்கணும். நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னா அதுவும் பகவானுடைய விருப்பப்படிதான். ஒரு டாக்டர் கையில ஒரு கருவி இருக்கு. அவர் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்றாரு. சர்ஜரி பண்ற டாக்டர் கையில ஒரு கருவி இருக்கு. அது என்ன செய்யுது, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அந்த இடத்துல கிழிச்சு அதுல இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க மறுபடியும் தையல் ஊசி போட்டு தச்சு விடுறாங்க. அந்த கருவி செய்யறதுனால அந்த கருவிதான் அந்த ஆப்ரேஷனே சக்சஸ் ஆச்சா அப்படின்னு நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா? அவ்வளவு முட்டாள் யாராவது இந்த உலகத்துல இருக்காங்களா? அது மாதிரிதான் இப்போ அர்ஜுனன் பகவானுடைய கையில இருக்க ஒரு கருவி. அந்த கருவியா நீ செயல்படு, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அறிவுறுத்துறாங்க. இப்ப எல்லாருமே நாமெல்லாமும் எப்படி சிறந்த கருவியா மாறுறது? அர்ஜுனன் கருவியா மாறிட்டாரு. அர்ஜுனனுக்கு புகழும் கிடைச்சிருச்சு, அர்ஜுனன் அரசாட்சியும் கிடைச்சி போச்சு. இப்ப நாமெல்லாம் எப்படி ஒரு சிறந்த கருவியாக மாறுறது அப்படின்னா அதுக்கும் நமக்கு வழி சொல்லி தரார். இப்ப நம்ம உடல் பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமான இது இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள இருக்குது அந்த சோல், ஆன்மா இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பியூர் சோல், அறிவு நிறைந்தது, எந்தவித களங்கமும் இல்லாதது. எல்லாருக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாவுமே பியூர் சோலா இருக்குது, அறிவு ஞானத்தோடையும் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த சோலை சுத்தி 2 விதமான உரைகள் இருக்கு. என்ன உரைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்தூல உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லையா, இந்த ஸ்தூலமான உடல் அதுதான் கிராஸ் பாடி அப்படிங்கிறோம். அது பஞ்சபூதங்களாலான அந்த ஸ்தூல உடல் மூடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கும் உள்ள இன்னொரு உரை இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா ஷட்டில் பாடி. ஷட்டில் பாடி என்னத்தினாலானது? அது மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதால மூடிட்டு இருக்கு. இப்ப ஆன்மாவை சுத்தி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சூட்சும உடல், அதாவது ஷட்டில் பாடி, மனம், புத்தி, அகங்காரம். அடுத்தது அதுக்கு மேல இன்னொரு உரை இருக்குது, அதுதான் அந்த ஸ்தூலம், கிராஸ் பாடி. அது பஞ்சபூதங்களாலானது. அப்ப இப்ப 3ஆ இருக்கு நம்மளுடைய உடல், 3 விதமா இருக்குது.
இப்ப அத வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், சிறந்த கருவியா மாறுறதுக்கு ஒரு கருவி எப்படி இருக்கணும்னா தூய்மையா இருக்கணும், கூர்மையா இருக்கணும். கூர்மையா இருந்தாதான் அந்த கருவியால வேலை செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாதான் அந்த பகவான் கையில இருக்க ஒரு சிறந்த ஒரு கருவியா நாம மாறணும். அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனசை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடல், மனம், புத்தி இதெல்லாம் வந்து தூய்மை அடையறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உணவு பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம உடலுக்கு வந்து ஒரு சக்தி தேவை. நம்ம உடல் இயங்குறதுக்கு சக்தி தேவை. நம்ம சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். சாப்பிடாம யாரும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த சாப்பிடுற உணவு தான் எரிபொருளா இருந்து நமக்கு சக்தியை கொடுக்குது. அந்த சக்தியை கொடுக்கிற உணவை வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா 3 வித நிலைகள்ல நம்ம குணங்கள் படிச்சோம் இல்லையா, சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம்னு அந்த 3 குணங்கள்ல உணவு வகைகள்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து சாத்விக உணவு எப்படிப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா, இங்க வந்து நமக்கு இன்னைக்கு ஏகாதசி, எல்லாருக்குமே ஹாப்பி ஏகாதசி. இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு நமக்கு அந்த உணவு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அந்த பழ வகைகள், பால், தானிய வகைகள், இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் என்னது, சாத்விக் உணவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால என்ன கிடைக்கும், நமக்கு அமைதியும் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்தை அதிகரிக்கக்கூடியது. என்ன செய்யுது, இங்க பாத்தீங்கன்னா காரசாரமா மிளகா, அப்புறம் வந்து கொதிக்க கொதிக்க உணவு, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள், இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரஜோகுணத்தை உணவு. அந்த ரஜோகுண உணவு சாப்பிடும்பொழுது என்ன கிடைக்குது, நமக்கு வந்து நோய் உடல்ல வந்து இப்ப ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது, எண்ணெய், காரம், கொழுப்பு இதெல்லாம் அதிகமா சாப்பிடும்போது தான் வருது. அதனால நோய் எல்லாம் அடையுது. அடுத்தது தாமச உணவு என்னது சரிங்களா, இதெல்லாம் கெட்டு போன உணவு, பிரெட், ஊசி போன பிரெட்டு, அப்புறம் மது வகைகள், இந்த மாதிரி 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேல செஞ்ச உணவு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. அது மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி உணவுகள், எச்சில் பட்டது, தீண்டத்தகாது, அப்புறம் அந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸு, இதெல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்டது, அது வந்து தமோ குணத்து உணவுகள். அப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து சோம்பேறித்தனமும் அறியாமை குணமும் தான் நமக்கு வளரும். இந்த மாதிரி உணவு பழக்கங்கள்ல நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், சாத்விக் உணவை எடுத்துக்கணும். முறையான உணவு மற்றும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவது மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவும். நம்ம வந்து காலையில ஏன் பிரம்ம முகூர்த்தத்தை சிறப்புன்னு சொல்றாங்கன்னா, அந்த நேரம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். அந்த நேரத்துல வந்து வீட்டுல இருக்கவங்களே வந்து முக்கியமா வேலை இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எழுவாங்க, மற்ற பேர்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல சத்தமே இருக்காது, அமைதியோட இருக்கும். உலகம் வந்து ஆரவாரம் இல்லாம இருக்கும். அந்த ஒரு 6:30 மணி 7 மணிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரே சத்தம் சச்சரவு வந்துடும். ஏன்னா எல்லாரும் எழுந்துருவாங்க, உலகம் முழுக்க ஏங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஒருநிலைப்படுத்த முடியாது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், மனசை ஒருமுகப்படுத்தணும்னா அந்த பிரம்ம நேரத்துல எழுந்திருச்சு நாம வந்து என்ன செய்யணும், ஜபா பண்ணணும், பகவானை நினைச்சு ஆராதனை பண்ணணும், வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் சொல்றாங்க, நேர மேலாண்மை. நம்ம நேரத்தை வந்து எப்படி வந்து பகவானுக்காக வழிபடணும், அதாவது ஒதுக்கணும். நமக்கு வந்து பார்த்தா எல்லாரும் வேலைக்கு போறோம், மாதாஜி நான் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன், நான் காலேஜில் படிக்கிறேன், எனக்கு வந்து வீட்டில் வேலை இருக்குது, சமையல் கட்டில் இருக்குது, குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும், இப்படி பல வேலை இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்போம். எங்க நாங்க வந்து இதுல வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறது, வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி வழிபாடு பண்றது அப்படிங்கிற உள்ளுக்குள்ள எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வு இருக்கும். அதுக்குதான் இங்க வந்து அது சொல்லியிருக்கிறாங்க, நேர மேலாண்மை. எப்படி அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம வந்து சரிப்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து உள்ளபடியே எப்போதும் வந்து ஒரு கிரைசிஸ், அதாவது நெருக்கடியில வாழறோமா அல்லது ஒரு பிளானோட திட்டமிட்டு வாழறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க 4 கட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாத்தீங்க. Q1, Q2, Q3, Q4 4. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Q1ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு, அவசரம் அண்டு முக்கியம். அதாவது நாளைக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், அந்த அவசரம் நமக்கு வந்து அது முக்கியமானது, அந்த முக்கியமான நேரத்துல நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு நேரம். அது அந்த நேரத்துல கடைசி நேரத்துல படிச்சா என்ன ஆகும், நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆகும். அதே மாதிரி மருத்துவ அவசரம், வேறு எமர்ஜென்சி, வீட்டுல யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்,
அதை தான் பார்க்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் Q1ல கொடுத்துருக்குறாங்க. Q3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவசரம் ஆனா முக்கியம் இல்லை. எப்படி? இப்போ வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் வருது. நீங்க என்ன செய்யலாம்? அந்த ஃபோனை அப்புறம் அட்டன் பண்ணலாம். ஆனா சில பேர் அது உடனடியா எடுத்து அந்த ஃபோனை வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த அந்த கால் பண்ணி பேசவும் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இங்க நான் எனக்கு கிளாஸ்ல சொல்லல. இது பெரிய ஒரு கதாகலட்சம் நடக்குது. இப்ப முக்கியம் பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் நம்ம நாட்டுல இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. வேலுக்குடி கிருஷ்ணன், அப்புறம் வந்து துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அப்படின்னாலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணி வந்து கதாகலட்சம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துல அந்த கூட்டத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு போன் எடுத்து பேசினா எப்படி ஆகும்? அந்த நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு அதுக்கு போகாது. அதனால நமக்கு என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஆகும். அதாவது கவனம் சிதறும். அந்த மாதிரி நேரத்துல அந்த போன் வந்து என்ன பண்ணலாம்? சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம். இல்ல வந்து அது அப்புறமா அந்த இது முடிஞ்சோடனே செய்யலாம். அதுதான் வந்து அவசரமும் இல்லை, அந்த இடத்துல முக்கியமும் இல்லை. அந்த மாதிரி நாம வந்து அதை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான நடந்துக்கணும். இது ரெண்டும் வந்து ஆபத்தான கட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு, இது வந்து லாஸ்ட் Q4 என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதுல அவசரமும் இல்ல முக்கியமும் இல்ல. என்ன பண்றோம்? அரட்டை. நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? பக்கத்து வீட்டோட உட்காந்து திண்ணலை இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. முன்னெல்லாம் வந்து திண்ணையை கட்டி வச்சிருக்கும் போது பக்கத்து வீடு ஏத்து வீடு எல்லாரும் ஊர்ல கிராமத்துல இருக்க எல்லாரும் ஒரு திண்ணையில வந்து குடிக்குவாங்க, ஊர் கதையெல்லாம் பேசுவாங்க. இப்ப வந்து அதுக்கு மேல சமூக வலைத்தளம் இருக்கு நமக்கு. நம்ம என்ன செய்யறோம்? இதுல அடிமையாயிடுறோம். உட்காந்துக்கிட்டு போனை பார்த்துக்கிட்டு அந்த சமூக வலைத்தளத்துல வந்து என்னென்ன வருதோ அதெல்லாம் பார்ப்போம். நமக்கு தேவையில்லையா அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் வர்றதல் பூரா பார்த்துட்டு நம்ம நேரத்தை வீணடிப்போம். இல்லைன்னா யாருக்காவது ஊர்வம்பு பேசி பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்கள பத்தி, அடுத்த வீட்டுக்காரவங்கள பத்தி, யாராவது கோயில்ல பார்த்த ஒருத்தவங்களை பத்தி ஏதாவது நம்ம வீணான பேச்செல்லாம் பேசி நம்ம டைம் பாஸ் பண்றோம். அந்த டைம் பாஸ் பண்றதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான நோக்கத்தை நம்ம இழக்கிறோம். இந்த மனித பிறவியோட நோக்கம் என்ன மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்லுங்க. இறைவனின் நாமத்தை சிந்திக்கணும், அவரோட நம்ம ஒன்றி போகணும். அவரை போய் அடையிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கம். அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு வந்து ஔவையார் அப்பவே சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள்ல மானிட பிறவி வந்து அவ்வளவு சட்டுன்னு கிடைச்சிடாது. அவ்வளோ அரிதான பிறவி. அப்படிப்பட்ட பிறவி எதுக்காக வந்திருக்கு? ஏன்னா விலங்குகளுக்கோ பறவைகளுக்கோ தாவரங்களுக்கோ வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கான அறிவு கிடையாது, அந்த ஞானம் கிடையாது. மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான் அந்த அறிவு, பகுத்தறிவு கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். அப்படிப்பட்ட பகுத்தறிவை கொண்ட நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த பிறவியை வந்து எதுக்காக எடுத்தோங்கிறதையே மறந்துட்டு நாம நம்மளுடைய நேரத்தெல்லாம் வீணாக்கணும்னா அப்போ வந்து அது ஆத்மஹா. நீங்க அடுத்த 3rd லெவல் போகும்போது பிடிப்பீங்க, ஆத்மஹாமாங்க. அந்த ஆத்மாவை கொள்பவன். அந்த ஆத்மா வந்து என்ன செய்யும்? பகவான்கிட்ட போகணும்னு ஏங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த உடலையே பேணி பாதுகாத்துட்டு ஆத்மாவை பத்தி கவனிக்காம விடும் பொழுது அந்த ஆத்மாவை கொள்றோம். பகவான் மறுபடியும் என்ன செய்யறோம்? இந்த உலகத்துல புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம்னு நம்ம திரும்ப திரும்ப பிறந்து இறந்து நம்ம வாழ்க்கைய வீணடிக்கிறோம். அதனால இது வந்து இந்த நேரம் மேலாண்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து என்னன்னா, வெற்றியின் ரகசியம் 2ஆம் கட்டம். இதுதான் Q2 தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன செய்யணும்? அவசரம் இல்லை, ஆனால் முக்கியம். இந்த இடத்துல வந்து அவசரம்லாம் கிடையாது, ஆனா முக்கியமானது. நம்ம எப்படி செய்யணும்? நம்ம தினசரி படிக்கணும். என்ன படிக்கணும்? நம்ம எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். நம்ம எல்லாம் காலேஜ் முடிச்சிட்டோம், ஸ்கூல் முடிச்சிட்டோம், வேலைக்கு போயிட்டோம், ரிட்டையர் கூட ஆயிருப்போம். இப்ப என்னத்தை படிக்கணும்? பகவத்கீதையை படிக்கணும், பாகவதத்தை படிக்கணும், அதை காதால கேட்கணும். இதுதான் நமக்கு இப்போதைக்குள்ள படிப்பு. அதுவும் நம்ம கண்ணு நல்லா இருக்கும் போதே படிச்சுக்கணும், காது நல்லா கேட்கும் பொழுதே இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கணும். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது, ஏன்னா இதெல்லாம் முக்கியமானது, பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் உடற்பயிற்சி. நம்ம வந்து கடைசி இருக்கிற வரையிலும் நம்ம உடல் நல்லா இருக்கணும்னா, நோய் நொடி இல்லாம இருக்கணும்னா நமக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது உடலுக்கானது. ஜபம் எதற்கு? நம்ம ஆன்மாவுக்கானது. உடலுக்கு பயிற்சி கொடுத்தா மட்டும் போதுமா? நம்ம ஆன்மாவுக்கான உணவு எது அப்படின்னா ஜபம்தான். அதுதான் ஆத்மா சந்தோஷம் அடையும். அதனால இந்த Q2ல சொல்லியிருக்க மாதிரி நாம என்ன செய்யலாம்? தினசரி வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும், மற்றவங்களையும் படிக்க வைக்கணும், கேட்கணும்,
உடற்பயிற்சி செஞ்சுக்கணும், ஜபம் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் எதுக்காக வருது? அமைதி, வளர்ச்சி. இதெல்லாம் நமக்கு அமைதியை கொடுக்கும், வளர்ச்சியை கொடுக்கும், இறைவனின் சிறந்த கருவியாக மாறும். பகவான் கையில நம்ம சிறந்த ஒரு கருவியா மாறணும்னா இத நாம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். அதுதான் பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். அவர் நினைக்கிறதுதான் நடக்கும். நாம குட்டிகரணம் போட்டாலும் நாம நினைக்கிறது நடக்காது. ஏன்னா நாம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படி இருக்கும். நல்ல விஷயங்களை நினைச்சா கூட நடந்துரும். அந்த மாதிரி பகவான் தான் என்ன செய்யறாரு? தீர்மானிக்கிறார். நமது கடமை சரியான கருவியாக செயல்படுதல். இப்ப நமக்கு பகவான் எப்படி எல்லாம் பகவத்கீதையில இருக்கணும், அர்ஜுனன் எப்படி நடந்துகிட்டாரு, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு பொழுது பகவானுக்கு சிறந்த ஒரு கருவியா நம்ம மாறுறோம். சிறந்த கருவியா எதுக்கு மாறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். அந்த மாதிரி மாறும் பொழுதுதான் பகவானுக்கு பிடித்தமானவர்களாக நம்ம மாறுறோம். நாளைக்கு சாப்டர்ல படிப்போம் பகவானுக்கு பிடித்தமானவர்களா எப்படி மாறுறதுங்கிறது. 12வது சாப்டர் சூப்பரா இருக்கும். அந்த மாதிரி அப்ப என்ன செய்யணும்? நம்ம சாத்வீக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை இதன் மூலம் நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நம்ம பகவான்கிட்ட போகணும்னா நம்மளை எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து வழிகாட்டி கொடுத்துட்டாங்க. அதுபடி நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். பஞ்சதத்துவா மகாமந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. வாஞ்சாகல்பதருப்யட்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். भगवद्गीता भागवतम ग्रंथम की ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். अयोध्या श्री रामलला की ஜெய். गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? பிடிச்சிருந்ததா? விஸ்வரூப தரிசனம் நம்ம வந்து நேரடியா பகவானை பார்த்த மாதிரி இருக்குதா? ஃபீலிங் வருதா? சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லணும். சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வந்து பகவானை வந்து படிக்கும் பொழுதே நம்ம கற்பனையில வந்து பகவானை அங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கணும். விஸ்வரூபத்துல வந்து அவர் எப்படியெல்லாம் சொன்னாரு, எப்படியெல்லாம் அர்ஜுனர் பார்த்தாரோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம மனக்கண்ணால பார்க்க நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். அப்பதான் வந்து நம்ம படிக்கிறதோட அந்த ஃபீலிங் நமக்கு வந்து வரும். உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா, இந்த நம்ம சொன்னதுல ஏதாவது முரண்பாடுகான கருத்துக்கள் இருக்குதா, சந்தேகம் இருக்குதா, அது இருந்தாலும் இப்ப வந்து கேட்கலாம். ஒரு 5 minutes 10 minutes அது கேட்கலாம். அமைதியா இருந்தீங்கன்னா சந்தேகமே இல்லையா, இல்ல புரியவே இல்லையா அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்குவேன். நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு புரிய வரும். ஒருவேளை புரிஞ்சுட்டா எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு, புரியலன்னா சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு. ஒண்ணுமே புரியலன்னாலும் சந்தேகம் வராது, எல்லாம் புரிஞ்சாலும் சந்தேகம் வராது. உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தோணுது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. புரிஞ்சுதா? ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது மறுநாள் கூட நீங்க வந்து சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். வீட்டுல போய் நீங்க என்ன பண்ணணும்? படிச்சு பார்க்கணும். நம்ம இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கல, நம்ம ரொம்ப கொஞ்சோண்டுதான் நம்ம இதுல படிச்சிருக்கிறோம். இப்ப வந்து லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிப்போம். அதனால நீங்க வீட்டுல உட்காந்து புக் எடுத்து வச்சு, எல்லாத்தையும் புக் இருக்காமல்ல? இருக்கு மாதாஜி. எல்லார்கிட்டையும் இருக்குதா? யாராவது இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா தெரிஞ்சிடும் இருக்கா இல்லையான்னு. ஓகே, எல்லார்கிட்டையும் புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து ஒருத்தருமே கை தூக்கல, எல்லாத்தையுமே புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். இல்லாதவங்க வாங்கிடுங்க.
நம்ம குரூப்லயே நம்ம போட்டிருக்கிறோம். ஏகாதசி விரதம் நல்லபடியா இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வேற விரதம் இருக்கணுங்கிறத மாதாஜி கூட போட்டிருந்தாங்க, பானுப்பிரியா மாதாஜி. நானும் கூட போட்டிருந்தேன். இது வந்து 5 நாள் கடைப்பிடிக்கிறவங்க கூட கடைப்பிடிக்கலாம். பாஞ்சராத்திரி அப்படின்னு இருக்குது. 5 நாள் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பு. அந்த கதை தான் மகாத்மியம். நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அதோட கதையில வந்து அவங்க வந்து 2 பேரும் கணவன் மனைவி 2 பேரும் 5 நாள் கண்டினியூஸா இருக்கிறாங்க. ஆனா நம்மளாலலாம் இருக்க முடியாது. நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். நான் சொன்னேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். உங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துங்க. இன்னைக்கு விரதம் இருந்தாலே போதும். சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேட்கணுமா, சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, விஸ்வரூபமும் விராட் ரூபமும் ஒன்னா மாதாஜி? ஒண்ணுதான் மாதாஜி, ஒண்ணுதான். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேட்கணும்னா கேட்கலாம்.